சிட்டி வங்கியின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர் மிஸ்டர் மனோஜ் மிட்டல், மிஸ்டர் ராமநாதன் நிர்வாக இயக்குனர் குளோபல் சில்லி ஆக்ரோ பிரைவேட் லிமிடெட், அவருடன் மேடைக்கு மிஸ்டர் மனோஜ் ஐயப்பன், ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் சார். Please join us on the stage for the lamp lighting ceremony. Mr. Manoj Ayappan. அடுத்ததாக இந்திய சிறுதொழில் வளர்ச்சி வங்கியின் சார்பாக சிறப்பு விருந்தினரை கௌரவிக்கும் தருணம். We now move on to the felicitation of our esteemed chief guest. May I request Mr. Manoj Mittal, Chairman and Managing Director of SIDBI, to please honor our chief guest, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, India. Ma'am, please. Can you have a round of applause, ladies and gentlemen? Thank you so much, ma'am, for joining us today. And next, may I request Mr. Manoj Mittal to honor Mr. Thangur Tendarasu, Tiruchili MLA. Can you have a round of applause, please? Followed by him, may I also request Mr. Manoj Mittal, sir, to please honor Mr. Ramanathan, Managing Director of Global Chili Agro Private Limited. Thank you so much, everybody. Followed by that, may I request Mr. Ramanathan to felicitate our Honorable Union Minister. All right. So, may I request Mr. Ramanathan, sir, to please felicitate our Collector, Virudhunagar Mavata Aachiyar அவர்களை கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Mr. Ramanathan அவர்களை. அதைத் தொடர்ந்து அடுத்ததாக to officially welcome you all, வரவேற்புரை வழங்க சிட்பியின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் திரு மனோஜ் மிட்டல் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Well, ladies and gentlemen, we are honored to hear the welcoming remarks of Mr. Manoj Mittal, the Chairman and Managing Director of SIDBI. அன்புடன் மத்திய வணக்கம். Honorable Union Finance Minister Madam Thiru Thangan Tendarasu, Honorable MLA, Mr. Ayappan, Joint Secretary, District Magistrates, Representative Government, former members of Global Chili Agro Private Limited, ladies and gentlemen. It's my proud privilege and honor to welcome you all to this special occasion, the inauguration of this farmer-owned chili processing facility in Virudhunagar district. On behalf of SIDBI, I would like to welcome and extend my heartfelt gratitude to Honorable Finance Minister for gracing this event. Let me admit that this project wouldn't have been possible without the inspiration and guidance of Honorable Finance Minister. I thank you, Madam, for providing SIDBI this unique opportunity to participate in an initiative that has broadened our understanding of enterprise development beyond conventional financing tools. So from its conceptualization in March 25 to commercial production to exports in July 26, the project has been implemented in a record time. Such swift execution is a tribute
to the continuous guidance from Honorable Finance Minister, dedication of the farmer producer company in the local farming community and all stakeholders associated with this effort. What makes this project particularly special is the strength of the ecosystem that has helped build it. And ma'am, I would be very happy to share with you that most of the stakeholders in this project, such as suppliers, contractors, service providers, market partners, buyers, etc., have been in many ways related to SIDBI over the years. It is this ecosystem of trust, partnership and shared commitment that has enabled the successful implementation of this facility. As we celebrate this important milestone today, I express my sincere gratitude to Honorable FM, to the farmers gathered here, and to all our partners who have made this initiative possible. Thank you, and once again a warm welcome to everyone on this momentous occasion. Jai Hind. Well, thank you so much, sir, for clearly articulating and also setting the perfect tone for this celebration. அடுத்ததாக விவசாயிகளின் நலனுக்காக எப்பொழுதுமே குரல் கொடுத்திருக்கும் நமது மாண்புமிகு மத்திய நிதி மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களின் சிறப்புரையை கேட்க நாங்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் இருக்கிறோம். ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மேம், we request you to please to deliver your special address on the special day. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, இங்க எம்எல்ஏ அவர்களே, சிட்பி அதிகாரிகளுக்கு மேலதிகாரியா இருக்கக்கூடிய மித்தல் அவர்களே, மாவட்ட அதிகாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவர்களே, இந்த யூனிட்டை நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரொமோட்டரும் இருக்காரு, அவரையும் நான் அவர்களே, என் முன் அமர்ந்திருக்கும் திருச்சூழி நகரம், மதுரை மற்றும் விருதுநகரிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களே, திருச்சூழி நகரவாசிகளே, இந்த யூனிட்டை பத்தி நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. விருதுநகர் என்றாலே மிளகாய், அதுவும் நல்ல தரமான மிளகாய். இந்த மிளகாயை விவசாயிகள் உற்பத்தி பண்ண பிறகு அது உற்பத்தி ஆனவுடன், அதாவது அறுவடை பயிரை எடுத்துட்டு வந்த உடனே மார்க்கெட்ல வித்துடுறாங்க விவசாயி. இல்ல அதை எடுத்துட்டு போய் விருதுநகர் டவுன்லயோ இல்ல மதுரையிலயோ நல்ல தரமான விலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போய் அங்க வித்துட்டு வராங்க. இதுல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்ல விலை கிடைக்கணும். அந்த விலையோட இல்லாம வேல்யூ அடிஷன், மிளகாய்னா மிளகாய் சுத்திகரிக்கப்பட்டது, மிளகாய் பொடி, அப்படி பலவிதமான அடிஷனல் ப்ராடக்ட்ஸும் பண்ணி கொடுத்தோம்னா மிளகாய் விவசாயிக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும், நல்ல ரேட்ல அவங்க விற்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஒரு திட்டம் எடுத்துட்டு வந்தார். அதாவது அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நாடு முழுவதிலும் ஏதோ ஒரு பொருள் நல்ல அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னாலே அந்த பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்ல முன்னேற்றம் செய்ய, அதுல வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களோ அதுக்கு தேவைப்பட்ட நிபுணம், அதாவது ஸ்கில்லோ இல்ல மார்க்கெட் எங்க இருக்குதோ அந்த மார்க்கெட்டை கனெக்ட் பண்றதோ, இப்படியாக நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணாதான் நம்ம நாட்டில் ஒவ்வொரு மாவட்டமும் முன்னேற்றம் அடையும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோட அவர் அந்த ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு வந்தார். இது எல்லா மாநிலத்திலையும் கூட நம்ம செய்தி பரப்பினோம். நீங்க உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல என்ன ப்ராடக்ட் உகந்ததோ அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அதுக்கு பொது வசதிகள் என்னெல்லாம் தேவைப்படுமோ அதை நாங்க மத்திய அரசின் மூலமாக செய்து கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு.
இப்போ விருதுநகர் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க, இந்த மிளகாய்க்கு வேணுங்கிற காமன் ஃபெசிலிட்டி என்னெல்லாம் இருக்கும், அதை சுத்தப்படுத்துறதோ, அதுல இருக்கக்கூடிய தூசி துப்பெல்லாம் எடுக்கிறதோ, அதுக்கப்புறம் விவசாயி அதை மார்க்கெட்ல விற்கிறதோ, இல்ல வித்த பிறகு இதெல்லாம் பண்றதோ, இதற்கெல்லாம் வேணுங்கிற ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது மத்திய அரசு ஒரு திட்டமாக எடுத்துட்டு வந்தது. இது மாநில அரசு எந்த ஐட்டமை எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி பல மாநிலங்கள்ல இருந்து செய்தி கிடைச்சது. அதை நீத்தி ஆயோக் மூலமாக மானிட்டர் பண்றாங்க. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் இதுக்கு உற்சாகமா நம்ம போய் பண்ணலாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசும் அதுக்கு முயற்சி எடுத்திருக்குன்னு சொன்னப்போ மத்திய அரசின் மூலமாக நிதி உதவி கொடுத்து அதை செட்டப் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டி, விவசாயிகளை கூட்டிட்டு வந்து நீங்க இந்த ஃபெசிலிட்டி உபயோகப்படுத்திக்கங்க அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் மத்திய அரசு ஈடுபாடோடு இருக்கும். அதை தவிர மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ் மூலமா அவங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்றதோ, இல்ல உள்நாட்டிலேயே வேற இடத்துக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் விற்கிறதோ, இப்படியாக அந்த டை அப் பண்றதுக்கும், அதை தவிர பிராண்டிங், இந்த ப்ராடக்ட்னா இந்த பேரோட வந்துச்சுன்னா நல்லது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த பிராண்டிங் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான உதவியும் செய்து கொடுக்குமாறு ஒரு திட்டம் அது. இது தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்றது எனக்கு பெரிய விவரம் தெரியாது. ஆனா விருதுநகர் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜா அந்த மாநிலம் என்ன அளவுல வளருது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கும். ஒவ்வொரு மாவட்டமும் அந்த அளவுல வளருதான்னு ஒரு ரஃபா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சில மாநிலங்கள், சில மாவட்டங்கள் அந்த மாநிலத்தோட ஆவரேஜ் ரேட்டை விட நல்லபடியா இன்னும் ஃபாஸ்டா வளரும்.